We have another interesting one. So if you are on social media, so this person is very trending these days, and all of the people are looking after that person also. But I'm not the one who is going to introduce him. It will be by Engineer Chaman. Over to you, sir. So my part is introducing Nikita. Before coming to that, I will take a little time to talk about generation business. Sam Walton lived in US, had an experience of handling Kmart because one of the Kmart outlet was operating close to his residence. He wanted to start similar and fortunate enough got the $25,000 from his father-in-law. He started a little supermarket called Walmart. It became the largest supermarket chain in the world after decades. He worked really hard, and Walmart was the number one business in the world at that time. They were able to beat General Motors, General Electric, then JP Morgan, Shell Gas, Coca-Cola, every businesses in the world. He worked hard actually continuously for decades. After that working years, he got tired and he wanted to retire. He gave the business to his children. After years, business started decaying. When all the people wanted him to back again, he came back, worked again a few years, and bring the business to the next level, and handed over to his children again. I wanted to highlight one important point. That is, when he retiring, the Walmart, everything were in place. When you talk about management, either the people or the processors or the finance or the customers, either technology, everything were in place. What's changed? Only one thing: leadership role. Because he himself built the business from zero to the highest level. He had his own way of managing all stakeholders together. So then, that is my way of thinking of that particular story. Then, when it comes to Nikita, that is his challenge, because his father started. I want to talk something about your father, Nikita. Mohanlal Guerrero. I can remember my schooling days, mid-80s. A lot of my friends came to his tuition classes from Ambalangoda, 50 miles away. He was conducting tuition Railway Avenue in Nugegoda. Lot of the students, not from Ambalangoda, from Jaffna, from Mathura to Hambantota, people came because he was the number one physics teacher at that time in the country. He started a private school, and Lyceum International today, it is the largest private school in the country. There are more than 25,000 students and thousands of workforce. And he handed over the business to Nikita now, if I am not mistaken. Right, he started the private university in the process of starting private medical college too. Right, Nikita started different businesses. They are in now transport, they are in now construction, and many more. Important point. So when father built the business, he's having his own way of thinking, but he's different, generation different. How you facing that challenge?
to manage all people, manage stakeholders, manage systems, and you wanted to implement new systems, new ways, new thinking. Young entrepreneur that I am going to hand over you to talk. Everyone, vanakkam, assalamu alaikum. Very good evening, ladies and gentlemen. Suba sandhayawa siyalu denatama. Firstly, thank you for that great introduction. මම මේ කියන තරම් ලොකු මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. මම සිංහලෙන් කතා කරන්නද නැත්නම් what do you prefer? Today, as I embark on this journey of speaking in the next couple of minutes to all of you, I hope that I can give something from me to you and have some takeaway. So, මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනා මගෙත් එක්ක සහයෝගයෙන් අපි හොඳ fun session එකක් කරගමු of learning and sharing. So, මගේ කතාව ගැන ගත්තම මගේ තාත්තා මොහන්ලාල් ගේරෝ හොඳ ගුරුවරයෙක්, great teacher. He formed a great international school. Does anyone know why my father started Lyceum International School? කවුරු හරි දන්නවද? ඇයි මොහන්ලාල් ග්‍රේරෝ ලයිසියම් පටන් ගත්තේ කියන එක? Right. Sure. එහෙම එකකුත් තිබ්බා. කවුරුත් දන්නවද මේ කතාව? එන්න ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් sorry. I know, but I don't need Sure, okay. කමක් නැහැ නේද මම මේ කතාව කිව්වට? මම හිතන්නේ මේක වැදගත් වෙයි. ඉතින් 1993 අපේ තාත්තා ඉතාමත් පුංචි පවුලක් කෙනෙක්. මම එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. අපේ තාත්තා යාගේ ව්‍යාපාර කටයුතු මම මේ කතාව ගොඩක් කියන්නේ නැහැ. 1993 එතුමා මාව පාසලකට යොදවන්න හදද්දී he was from a middle income family. He started from nothing and he developed into a tuition master, and he had a middle income level. He was not poor, neither was he rich. Madhyama ආදායමක් තිබ්බ පියෙක්. In pursuit of education for his son. මගේ අධ්‍යාපනය සඳහා එතුමාට පාසලක් හොයාගන්න බැරි වුණා. හැදෙලි නේද? මම හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනාගෙන් කට්ටියටත් එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැති දරුවෙක් පාසලකට Taman කවුරුත් දන්නේ නැත්නම් අඳුරන්නේ නැත්නම් පාසලකට දාගන්න බෑ. ඉතින් මගේ තාත්තට මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා 1993. ඒ ශක්තියත් එක්ක මගේ තාත්තා ගුරුවරයෙක් නිසා he had his tuition class. ඉන්නුගේගොඩ අපේ තාත්තට මේ ටියුෂන් පන්තිය තිබ්බා. ඉතින් මොනවද කරේ? පුංචි පන්ති කාමර දෙකකුත් එක්ක මොන්ටිසෝරි එකක් ආරම්භ කරා තමන්ගේ දරුවව ඉස්කෝලේ යවන්න. So this is my admission number at Lyceum International School is admission number 1. And he started this school to educate me, and I don't think he had a big ambition for this. He's an educationist. He's not a businessman. He's a true educationist. He's an engineer. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි මේ ලයිසියම් ජාලය ආරම්භ වුණේ. මේ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු වෙච්ච පාසලක්. ඒක ලාභ නොලබන ආයතනයක්. Okay? So that is how now in my life, coming back to what you said, sir, the generational handover. So it was in my duty to continue this into the future. එහෙම හොඳයි නේද? මම කරගෙන ගියේ ඒක. So in 2010, I came back to Sri Lanka and I started working in Lyceum International School. Lyceum ජාත්‍යන්තර පාසලේ අධ්‍යාත්මන්තර පාසලේ මම හිතන්නේ ඒ කාලේ 2010 දී මම පැමිණෙද්දී ළමයි 8,000ක් වගේ හිටියා. බ්‍රාන්චස් කීපයක් තිබ්බා. මට අවුරුදු 21යි. මං ලයිසියම් එකේ අපි ඉතාමත් කලින් අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් වෙනවා. ඉතින් මගේ උපාධිය සහ ආචාර්ය උපාධිය මට අවුරුදු 21ක් වෙද්දී අවසන් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා.
ඉතින් මේ ගමනේදී 2010 දී මගේ තාත්තා මං ඉතාමත් මං හොඳට එන්ජොයි කරපු මගේ තරුණ කාලේ උපරිම එන්ජොයි කරා. ඉතින් මම මෙහෙම ඉද්දී මං තව වෙනකුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා. දැන් ට්‍රෙන්ඩින් කියලා කිව්වා. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු දෙවෙනියට. මේ කතාව වැදගත් වෙයි. ඒ හින්දා මං කියන්නම් ඔබ සියලු දෙනාට තමන්ගේ ගමනේද තමන්ගේ දරුවන්ගේ ගමනේද අනාගත කාලීනව මම මුලින්ම අපේ තාත්තා මාව යවුවේ කිව්ව නිකිත මං ගන්නවා ස්කූල් එක නුවරඑළියේදී මම මුලින් උගන්න හිටියා අපේ නුගේගොඩ තියෙන ප්‍රධාන පාසලේ. මම ෆිසික්ස් ටිකක් අපේ තාත්තා වගේම ඒ පාරෙම මාත් උගන්න හිටියා. මට ඒක ඒ හැකියාව තිබ්බ කියලා මම හිතනවා. ටික කාලයක් මම ඉගෙනුවා. ඊට පස්සේ මට තාත්තා කතා කරලා කිව්වා පුතා මම ගන්නවා ඉස්කෝලයක් නුවරඑළියේ. Can you do it? Why, yes, no problem. You know what the hell? You know, that was my attitude. I said okay. So we started that school. May school it was an existing school with about 150 to 200 children. So he sent me there. It was another school. කියන්නේ ලයිසියම් එකක් කියන්නේ වෙනම දෙයක්. ඒ වෙනම දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා ලයිසියම් කියන දේ ඇතුලේ. ඉතින් මගේ තාත්තා මේ පාසලට යද්දී ඇත්තටම මට ඒ කියන්නේ මගේ ජීවිතේ ලොකු දුකක් නැහැ. මේ කටුක කතාවක් නැහැ. Very good life I have had. මගේ තාත්තා වෙනම මට වාහනයකුත් දීලා තිබ්බා. හැබැයි මම තීරණය කරා 2010 දී ඒ අවස්ථාවේදී මොකද නුවරඑළිය යන්න එන්න ගියාම වියදම වැඩි. එහෙම නේද? වේස්ටේජ් එක වැඩි, ටයර් වේස්ටේජ් වැඩි, ෆියුල් වේස්ටේජ් වැඩි. ඉතින් මට මේක දැනෙනවා. මට මුදල කියන දේ නාස්ති කරන්නේ නැහැ. මගේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මගේ මේ ඩිසිප්ලින් එක තිබ්බා. ඒක මම හදාගත්ත දෙයක්. අපේ තාත්තා අර පිරිමැස්මෙන් වැඩ කරන එක දැකලා due to his behaviors I think that also to some extent came into me in addition to what I had within me. ඉතින් මම නුවරඑළිය යන්න මගේ පෞද්ගලික වාහනේ පාවිච්චි නොකර මම ගත්ත ට්‍රක් එකක්. අදටත් තියෙනවා ඒ ට්‍රක් එක Isuzu crew cab එකක්. ඒකට මම සිමෙන්ති කොට්ට 50ක් ගහගෙන තමයි මම නුවරඑළිය යන්නේ. මගේ රියදුරා එන දවස් තියෙනවා. නැත්තම් මම තනියෙන් යනවා. මට බර වාහන ලයිසන් එකක් තිබ්බා. මට මේ සිමෙන්ති කොට්ට 50 නුවරඑළියට අරන් ගියාම මට රුපියල් 100 ගාන ඉතුරුයි. ඒකට මගේ ෆියුල් කොස්ට් එකයි මගේ ෆියුල් කොස්ට් එක ඒ කාලෙදී කවර් වුණා. ඒක මම ගත්ත තීරණයක්. That's my decision. But I could have chosen to go in I had a Land Cruiser at that time. ඒ මොහොතේදී මගේ තිබ්බා. හැබැයි මං තීරණය කරේ අර දේ. මොකද මට මේක ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕනේ වුණා. මට ඉතිරි කරන්න ඕනේ වුණා. ඉතින් මේ විදියට පාසල් ගණනාවකට ගිහිල්ලා ලයිසියම් පාසල මේ ලයිසියම් එකේ කතාව පමණයි ලයිසියම් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් කියන කතාව. දැන් මං මෙතුමාගේ ඒ ප්‍රශ්නෙට අපි දකිනවානේ තාත්තලාගේ බිස්නස් පුතාලා හරියට කරගෙන යන්නේ නැති එක නේද? ඉතින් ඒකට මම නුවරඑළිය පාසල ගියාම ඒක අලුතෙන්ම මට හදන්න සිද්ධ වුණා. ලයිසියම් එකේ හොඳ ඇකඩමික් පාත්වේ එකක් තිබ්බා. හැබැයි ඕගනයිසේෂනල් ස්ට්‍රක්චර් එකක් කියන දේ තිබෙන්නේ. මම කරේ මම මුලින්ම නුවරඑළිය හිටිය අවුරුදු දෙකක් අනුරාධපුර කුරුණෑගල කොහොම හැමතැනම අලුත් බ්‍රාන්චස් වලට මාව තමයි තාත්තා යවුවේ. ඉතින් මමයි ලොරියයි ඒ අලුත් බ්‍රාන්ච් එකට යනවා. මේ ගමනේදී මම කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ද සිකියුරිටි රස්සාවද ඇඩ්මිෂන් ඔෆිසර්ගේ රස්සාවද ඇඩ්මිට් කරන් පස්සේ රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ රස්සාවද HRද සේවකයෙක් ටීචර් කෙනෙක් ගන්න එකද ටීචර් කෙනෙක් ට්‍රේන් කරන එකද මේ හැම ඉරියව්වෙම ක්‍රීඩා කරනවා. කියන්නේ අපි දන්නවනේ අපි දකිනවා සමහරක් පොඩි පෙට්ටි කඩවල් වල මුලින්ම බේට ඇවිල්ලා ඕඩර් එක ගන්නවා. එහෙම නේද? දැන්ලා කියනවා ස්ට්‍රෝං ටී එකයි ඊට පස්සේ ටක් ගාලා යාම ගිහලා ටක් ගාලා තේ කාදනවා. කළා යාම ගෙනල්ලා දෙනවා. තේරෙනව නේද? අපේ කඩේ එක්කෙනයි. හැබැයි ගොඩක් වගේ පේනවා. You understand? So this is I don't know, somehow I was blessed. Luckily, it's a blessing to have that mindset to, do what it takes. My father gave me luxury, but I refused to take it. සැප සම්පත් සියලු දේ අපේ තාත්තා මට දුන්නා මම නුවරඑළියේ ඉද්දී. හැබැයි මම මේ සියලු දේ මගේ මේ ලොකු ගමන කියනවා නෙමෙයි. වරදවා හිතන්න එපා මගේ කතාව මම කියන්නේ. මගේ හිතපු කණ්ඩායමත් එක්ක මොකද මගේ හිතපු කණ්ඩායමට ඒ සැප සම්පත් විඳින්න බෑ මොකද මගේ තාත්තා මට විතරයි දුන්නේ ඒක.
ඉතින් මම ඒ කට්ටියත් එක්ක ඒ කණ්ඩායමේ මේසවල් අපේ පන්ති කාමරවල මේසවල් වල නිදාගෙන සීතල හොට් වෝටර් මොනවත් නැතුව මුල් කාලෙදී ඊට පස්සේ හොට් වෝටර් හදාගත්ත බැරල් එකකට රත් කරලා අන්න ඒ විදියට පොඩි ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් ගත කරලා කොහොම නුවරඑළියේ ඉඳන් මේ රයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ඒ ජර්නි එක ඇත්තටම 2019 දී අපේ තාත්තා සම්පූර්ණයෙන් මට ලයිසියම් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් මාව MD කරලා මට බාර දුන්නා. ඉතින් ඒ වෙනකම් මම හිතනවා මම සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් කරගෙන ඇවිල්ලා ඇති කියලා. ඊට අමතරව පාසලෙන් පාසලට යද්දී මට අවශ්‍ය විදියට හදාගන්න මොකද අපේ තාත්තා හිතන විදියයි මගේ හිතන විදියයි පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද මට ඕනේ ස්ට්‍රක්චර් එක, ඕගනයිසේෂන්, පිළිවෙල, ටෙක්නොලොජි ඒ දේ. අපේ තාත්තට ඕනේ এডুকেෂන් අර පිරිමැස්ම ලාභයට මේක දෙන්න කොහොමද මේක ලෝ කොස්ට් එකට අපි දෙන්නේ පේරන්ට් මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඕක එද්දී මං යන පාසල මගේ තාත්තගේ ඒ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක අරගෙන 1 by 1 මට අවශ්‍ය විදිහට ස්ට්‍රක්චර් කරගෙන ගිහිල්ලා අවසානයේදී මං සෙන්ට්‍රල් මැනේජ්මන්ට් එකක් හැදුවා. ලයිසියම් එකේ ඕනම වෙලාවක ඕනම තැනකදී එකම ස්පීඩ් එකට යන්නේ ලෙසන්ස්. හැම බ්‍රාන්ච් එකේම එකම දවසේදී තමයි එක්සෑම්ස් සිට් කරන්නේ. Standard across the island is the same, just like most businesses. But that is the value that I bought in. And ඒකේ තිබ්බා ඉතින් ඒකේ ગેප් එකක් තිබ්බා පිළිගන්න නැති දේවල් තිබ්බා. හැබැයි යම් කාලෙකදී අපේ තාත්තට ඒ මං හිතන්නේ බුද්ධිය තිබ්බා තේරුම් ගන්න now it's time to let him to do accounting systems ගෙනාවා හොඳ softwares ගෙනාවා ඒ වගේ දේවල් කරන්න සිද්ධ වුණා. හැබැයි අපේ තාත්තත් පොඩ අතහැරියා. එයා කරපු දේ ඉතා වැදගත්. එයාත් strong තාමත් ස්ට්‍රෝං කෙනෙක්නේ. අපේ තාත්තා පොඩ අතහැරලා මට සුදුසු වෙලාවට ක්‍රමක්‍රමයෙන් මට තනියෙන් හිතලා කරගෙන යන අවස්ථාව දුන්නා. අධ්‍යාපන පැත්තෙන් වෙනස්කම් කරන්න දුන්නා. ඒ වගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් මට ඇති කරන්න ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් අපි දකිනවා ඒ අර founders pride. Founders do not want to let go. එහෙම නේද? ගොඩක් අපි දකිනවා අපි මේ බිස්නස් එකට අල්ලගෙන ඉන්නවා. තමන්ගේ පුතාට chance එකක් දෙන්නෙම නැහැ. ඉස් පුතා වෙන කොහේ රටක හරි කොහේ හරි නතර වෙනවා. නේද? ගොඩාක් දුරට මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් අපිට පහු කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රධාන මාතෘකාව ඕක වුණාට මම ඔබ සියලු දෙනාට කියන්නම් NCG Express ගැන ඔබ සියලු දෙනාම අහලා තියෙනවා මම හිතන්නේ. මම කිසිම විදියකින් ඇත්තටම මේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා හිටපු මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. මොකද මම අවුරුදු 12ක් විදුහල්පතිවරයෙක් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. මම ළමයි 6000ක් ඉන්න ඉස්කෝලවල විදුහල්පතිවරයෙක් හැටියට පාන්දර 4 ඉඳන් රෑ 9 10 වෙනකන් දිනපතා වැඩ කරපු ගුරුවරයෙක්. හැබැයි මම 2005 දී මගේ පුදුම ආසාවක් තිබ්බා. I had a great love for buses. මේක දැන් නිකන් අර පරිප්පුයි කේක්කුයි වගේ නේ. ඒ කියන්නේ මොන වගේ බස්ද දන්නවද? මේ දැන් ඔබ සියලු දෙනා දන්නේ NCG ලක්ෂරි බස් එක. ලංකාවේ තියෙන ගණන්ම බස් එක ආර ඩිසිප්ලින් යුනිෆෝම් එකක් ඇඳලා යන්නේ NCG. ඒකේ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ටයි එකක් ඇඳලා. එහෙම නේද දන්නේ? හැබැයි මම ආස ලේලන් බස් එකේ ඩබල් ක්ලච් කරලා සරම ඇඳගෙන අන්න ඒක තමයි මගේ මුල. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් බස් එකට නැගලා මේ කොහොමද මේ ටයිමින් ගියර් බොක්ස් එක ගැන මම හිතන්නේ සමහරක් අය දන්නවා ඇති. ඒක ඩබල් ක්ලච් කරලා ගියර්ස් මාරු කරලා අමුතු නිකන් නැටුමක් වගේ ඒක. ඒ තරම් ටැලන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔපරේට් කරන්න. ඉතින් මට මතකයි මම මේ අද උදේ අපේ තිබ්බ පොඩි සෙෂන් එකක් ඒකදී මම කිව්වා මම 5 වසරේදී කරා ස්පීච් එකක්. ඒක තමයි මගේ පැෂන් එක. මගේ ඩියුටි එක තමයි මේ ඉස්කෝලේ කරන එක. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? It's my responsibility. මගේ වගකීමක් තියෙනවා මේ පාසල ඉතා හොඳින් කරගෙන යන්න. But my passion was this entire bus thing. Right? ඉතින් මම මේක අපේ තාත්තා සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. දැන් මගේ තාත්තා මේ ඉස්කෝලේ හැදලා මෙච්චර ලස්සන දෙයක් මට හදලා දීලා වැදගත්කම නේ ඔක්කොම. පේරෝ කිව්වම නේ අධ්‍යාපනයයි අරකයි මේකයි නේ. ආමේ මම සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. බස් එක යන්න ඕනේ, කොන්දොස්තර වැඩේ කරන්න ඕනේ. රයිට්?
මම කියන්නම් මගේ පොඩි කතාව පළවෙනි දවසේ මම කොහොමද බස් එක අරගෙන ගියේ කියලා. එතකොට මම හිතනවා මට අවුරුදු 13ක් නැත්නම් 14ක් විතර ඇති. අපේ ඉස්කෝලේ තියෙනවා buses. Registered to Lyceum International School. හරි? වැරදි වැඩ ඔක්කොම. හැබැයි කියන්න ඕනේ. ඒ කාලේ මම මයිනර්නේ හින්දා කමක් නැහැ මං හිතන්නේ නේ. පොඩි chance එකක් ලැබෙයි. ඉතින් මම බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට යනවා මගේ පර්මිට් නැහැ මොනවත් නැහැ. ඉස්සෙල්ලක පිරිලා අත්තල් දවසක දන්නවනේ මේ බස් වල යන අය ඉන්නවනේ බස් වල නොගියපුවා එන නෑනේ මෙතන. මං ගියා නත්තල් දවසේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉස්සෙල්ලක පිරිලා. හැබැයි මේ බස් ටික පෙරේත කමේ කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ ටයිම් එක ඒක අල්ලගෙන ඉන්නවා වෙන බස් එකක් ගන්න දෙන්නෙත් නැහැ මොනවත් නැහැ. ඉතින් මොනවාද කරේ මගෙත් එක්ක කතා කරා මට බබා කියලා කියන්නේ මගේ වැඩ කරන රියදුරා එදා බස් එකේ හිටියේ ලේලන් බස් එකක් තිබ්බේ. මම කිව්වා අපි ගිහිල්ලා මේ මගියෝ ටික අපි වෙන ගානකට කතා කරගෙන අපි බස් එක එළිය පාක් කරලා අපි බස් එක ලෝඩ් කරමු කියලා. කොහරි මට බරපතල ගමක් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. මම කොරයිට් ඕකේ. ඒ දවස්වල කතරගම ටිකට් එක මම හිතන්නේ 180යි. ඒ වගේ පොඩි ගානක්. රුපියල් 250 ගානේ බස් එක ස්ටෑන්ඩ් එක පිට තියලා queue එකට ගිහිල්ලා one by one. So I didn't have to do these things, right? But that is the drive එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔන්න ඔහොම තමයි ඔක පටන් ගත්තේ. ඒත් එක්කම මම 2005 දී මගේ පළවෙනි බස් රථය අරගෙන ඒකත් තාත්තට හොරෙන් ඒ ඔක්කොම ඒ විදිහට තමයි ගියේ. තාත්තා දන්නෙත් නැහැ. ප්‍රශ්න දන්නවනේ බසස්. මේ වගේ මේ professional, it is not a professional environment, isn't it? There's nothing professional about that. You're just a ground level guy, you know, in a bus. Nobody knows who you are. අපි නිකන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් විතරයි. බස් කොන්දොස්තරවරේ බස් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. ඒ පළවෙනි දවසේ මම ටිකට් කඩාගෙන ගියා. පොඩි කොලේ මේ ටිකට් පොතකුත් හදාගෙන මගේ ආසාව ඉතින් මේක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක පටන් ගත්තේ. කරලා ඉතින් මට මතකයි මුලදී මම පළවෙනි බස් එක ගත්තම මේකේ ලක්ෂ 19ක් වගේ ඒ වගේ ඉතාමත් පොඩි ගාණක් වුණේ. දැන් මම ලේලන්ඩ් එකක් මම හිතන්නේ ලක්ෂ 180ක් ළඟදී ගත්ත 190ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මම මේ පළවෙනි බස් රථය අරගෙන ඇත්තටම මේ බස් රථය අපි ගෑරේජ් එකකට ගියත් වර්ක්ෂොප් එකකට ගියත් මේ හැම සියලු අවස්ථාවෙදිම මම යනවා. මේ ගමනේදී තිබ්බේ මම දැන් බලද්දි මට ඒ කාලේදී තේරුන්නේ නැහැ. මගේ දැන් මේක බලද්දි ඔතුමන්ලට මේ කතාව කියද්දි as I narrate this story to you I had that කියන මගේ අර පිරිමැස්ම කියන දේ උපරිම තත්ත්වෙට තිබ්බා. මම මගේ වැඩ කරන මිනිස්සෙක්වත් මස් මාළු කෑල්ලක්වත් කන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත කතාව. සල්ලි ඉතුරු කරා. මංවත් කන්නේ නැහැ. සමහරක් මිනිස්සු හිතනවා මම පුදුම හිඟන්නේ කියලා නේ. නේද? But if you want to develop, Tamanta, now I have over 200 buses. If you want to develop, that is the way journey you have to walk. අපිට ෂෝ එක දාලා යාළුවොත් එක්ක කාලා බීලා නේද හැම සිකුරාදම් පාටි කරලා ලබින් ගිහිල්ලා මගේ ජීවිතේ මම එන්ජොයි කරා ඒක වෙනම දෙයක්. හැබැයි මේ ව්‍යාපාරෙදී අපිට හැම සතෙම වටිනවා. Even what you eat, you have to have the guts. Now you must be thinking that මට ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මෙහෙම කියන්නේ. මට ලැජ්ජ නැහැ. මොකද එහෙම තමයි අපි කරේ. මොකද මට තාත්තගේ උදව් නැහැනේ මේක කරන්න. මට තනියෙන් මේක කරන්න ඕනේ. මට හැම සතෙම වටිනවා. මට බෙදා ගන්න බිත්තරේ බව වටිනවා. මේ විදියට කරලා තමයි ඒ වගේ තමයි මනස තිබ්බේ. ඊට පස්සේ පොඩ ඒක වෙනස් වුණා. හොඳට එද්දි හැබැයි අනවශ්‍ය වියදම් කිසිම දෙයක් නැහැ. අනවශ්‍ය වැඩ කිසිම දෙයක් නැහැ. මම මගේ වැඩ කරන මිනිස්සුත් එක්ක මම කන්න බොන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මාර ඩිසිප්ලින් එකක් තිබ්බා. ඒවත් එක්කම හොඳ රෙස්පෙක්ට් එකක් හැදුණා ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. මගේ බස් එක මුලින්ම බදුල්ල කොළඹ දුවන ගමන් මගේ යදුරාට heart attack එකක්. අදටත් එයා වැඩ මම ගාව. එයා heart attack එකක් හැදිලා එයාට bypass එකක් කරන්න. ඒ අවස්ථාවේදී මගේ ළඟ තිබ්බේ
මගේ account එකේ තිබ්බේ සියලු මුදල් මං එයාට වියදම් කරලා මං එයාව සුව කරා. ඒ කරපු ක්‍රියාවලියට මේක this was unheard of in the bus industry. No owner did this for his employee. So after this act මේ හොඳ ක්‍රියාවලියෙන් මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ පාරේ යද්දි. දැන් දන්නව නේද පාරවල් වල තියෙනවා ටයිම් කීපර්ලා ඉන්නවා රනර්ලා ඉන්නවා රුපියල් 100 මෙන් දෙන්න ඕනේ. රස් කරලා ගන්නවා. මට මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම මේ කරපු හොඳ ක්‍රියාවලිය නිසා. ඉතින් මම ඔබ සියලු දෙනාටම කියනවා to all of you I think I have done something to be invited here. අපේ හොඳ ගතිගුණ තියෙන්න ඕනේ. අපේ හොඳ ක්‍රියාවලිය තියෙන්න ඕනේ. අපි හොඳ මිනිස්සු වෙන්න ඕනේ. අපේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට අපි සලකන්න ඕනේ. අපි ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න හොඳ නැහැ. අපි මිනිස්සු ගැන හිතන්න ඕනේ. අපි හරි දේ කරන්න ඕනේ. අපි business කරද්දී you have to be doing the correct thing. You have to do ethical business. You have to do it in the correct way. We must not do unnecessary things. වංචා කරලා, පොර කරලා, මිනිස්සුන්ගෙන් රවට්ටලා සල්ලි හම්බ කරලා මේ කිසි දෙයක් yaadෙන්නේ නැහැ. මං ඉගෙන ගත්ත පාඩම් මෙන්න මේක. අර හොඳටම හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. මගේ NCG ඉතාමත් කෙටියෙන් කියන්නම්. මම කරලා තියෙන දේවල් ටික පොරක් වෙන්න නෙමෙයි මේ ඔබ සියලු දෙනාට කියන්නේ. මම මෙහෙම කතා කරන්න කවදාවත් මගේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ පව එක මේ පබ්ලිසිටි එක ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. මම මෙහෙම YouTube වලට යන්න කැමති වෙලා හිටියේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඇත්තටම මම ගුරුවරයෙක්. දරුවෝ මට වන්දනාමාන කරලා මට සලකලා තියෙනවා. මට ගරු කරලා තියෙනවා. හැබැයි මගේ මේ ලොකුකම කියලා ගන්න එපා කියලා තමයි මම මේ කියන්නේ ඔබ සියලු දෙනාට. හැබැයි ඔබ සියලු දෙනාට මොන හරි දෙයක් ගන්න මේකෙන්. මම මේ සියලු දේ ඔබ සියලු දෙනාට කියන්නේ මගේ තාත්තා මේ පටන් ගත්ත මේ පාසල යම් තරමකට මම කියන්නේ මම සෑහෙන මට්ටමකට දියුණු කරා. 3 ගුණයක් විතර දියුණු කරා. තිබ්බ මට්ටමට වඩා. ඒකත් එක්ක මේක වටේට අධ්‍යාපනයේ වටේට අධ්‍යාපන ආයතන 8ක් හැදුවා. සියලුම දේ. ඒ කියන්නේ දරුවෙක් අවුරුදු 1මාරින් නම් ඒගොල්ලන් කැම්පස් එකට යනකම්ම ඒ අධ්‍යාපනය from Lyceum campus එකක් වෙනකම් ආරම්භ කරා. ඒත් එක්කම මේ NCG Holdings කියලා ආයතනයක් පටන් ගත්තා. මං තනි බස් එකකින් මේක පටන් ගත්තේ. 2009 මෙතුමා කවුද ගිහිල්ලා යුද්ධ ගැන කතා කරා. 2009 යුද්ධය අවසන් වෙලා දවස් 2-3ක් ඇතුළත මං නිමාඩු රට හිටියේ දවස්වල මම නිමාඩුවට ඇවිල්ලා මම ඉවර වෙච්ච ගමන්ම ගියා ජෙෆ්. ඒකෙන් මම ලොකු ස්ටෙපින් පොයින්ට් එකක් වුණා. මං ගත්ත රිස්ක් එක. ඒ වෙලාවේ ඉතින් මට තේරෙන්නේ නැහැ, මට මැරෙන්න බයකුත් නැහැ, මට වැඩකුත් නැහැ. ඒ හින්දා මම ගියා බස් එකක් අරගෙන ලෝඩ් කරගෙන ජෙෆ්නා ෆස්ට් ටයිම්. මම තමයි ෆස්ට් ඔපරේටර් ජෙෆ්නා කොලම්බෝ. පර්මිට්ස් 22යි තියෙන්නේ. ඒකෙන් 12ක් NCG Express. ෆස්ට් ඔපරේටර්. ඒ රිස්ක් එක ගත්ත නිසා තමයි මට ඒ තත්ත්වෙ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගමනේදී මට ඔබ සියලු දෙනාට කියන්න තියෙන ඉතාමත් පොඩි දෙයක්. Tamanට දියුණු වෙන්න නම් ඕනේ අර කතාවක් තියෙනවා you have to want it as bad as you want to breathe. ඒ කියන්නේ Taman වතුරකට ගිහිල්ලා හුස්ම හිර වෙන තරමට Tamanගේ කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. නිින්දයන් නැති වෙන්න ඕනේ. පාන්දර ඇහැරෙන්න ඕනේ. කලින් නිදා ගන්න ඕනේ. කන බොන ඒවා අඩු වෙන්න ඕනේ. කලින් නිදා ගන්න ඕනේ. උදෙන් නැගිටින්න ඕනේ. ඒක මේ කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. වැරදි වැඩ අඩු වෙන්න ඕනේ. වැරදි වැඩ තියෙන්නත් ඕනේ නේද? හැබැයි ඒවට කාලීනව නේ? every Friday set වෙලා යාළුවෝ ටිකත් එක්ක බීලා පවුවදා ආයි ඇඟ මුණු ශරීරෙම මේකට පල්ලෙහාට වැටෙනව නේද? නැද්ද? තමන්ගේ efficiency එක පහුවදා අඩු කරලා මේක නිකන් අර ඒ තරම් අපේ තියෙන්න ඕනේ guts කියන දේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් හැමෝටම entrepreneur කෙනෙක් වෙන්න බෑ. මේ සර්ලාගේ අවශ්‍යතාවය තමයි ඔබ සියලු දෙනාම entrepreneurs. ඒක තමයි මේ රටේ දිනන්න තියෙන විදිය. හැබැයි තමන්ට හැමෝටම මේ මම entrepreneur කියලා එහෙම කියලා වැඩක් නෑ. තමන්ගේ අර පුදුම discipline එකක් තියෙන්න ඕනේ. You have to have what it takes. If not, you will never achieve it. And you have to be a good man or a good woman.
තමන්ගේ ඒ දේවල් නැත්තම් අපේ රටේ මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? ඇයි දිනු වෙන්න බැරි? මගේ මේ කතාවෙන් පස්සෙත් කියයි උගේ තාත්තට සල්ලි තිබ්බා ඔය බොරු කිව්වේ නැද්ද? මට වැඩක් නැහැ ඉතින්. ඔයගොල්ලෝ මොනා කිව්වද? නැද්ද? මම වැඩේ කරලා ඉවරයිනේ. හැබැයි ඒක තමයි අපේ තියෙන කුහක මනස. අපේ තියෙන මේ මනස නිසා තමයි අපේ තියෙන අපේ නෑදෑයන්ට ඉරිසියා කරන මේ ගති නේ තමන්ගේ ළමයා අපි දැන් සමහරක් අයට මෙතන ළමයි ඇති තමන්ගේ ළමයා නැතුව අනිත් ළමයා මොනවද කරන්නේ කියලා බලන එක තමන්ගේ යාළුවට ඉරිසියා කරන එක තමන්ගේ සහෝදරයාට ඉරිසියා කරන එක මේ බාහිර දේ තමන් ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ මේ ඇස් දෙක එළියට අරගෙන අනිත් පැත්ත හරවලා තමන් දිහා බලන්න තමන්ගේ ඇඟ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද තමුන් හිතන්නේ කියලා. Take a moment to do that. අපේ මේ කුහක අදහස් වෙනස් වෙලා අපිට තව කෙනෙක්ගේ දියුණුව මුණු හදවතින්ම බලන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි දේ. තමන් පිළිගන්නේ නැති ඇත්තටම මේ ලයිසියම් පාසල් සියලු හැම ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් මම බිහි කරපු කට්ටිය කියලා මට ආඩම්බරෙන් කියන්න. Proudly I can tell you. I have worked in and out of Lyceum School. I know in and out as a principal. More than any businessman, I know that. But I am very proud today. What I can take away is of the people that I have created, the opportunities that I have given. මම Lyceum එකට එද්දි 2010 දී මගේ එක සේවකයෙක්ට වාහනයක් තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බේ Lyceum එකේ ඔය බස් දෙක තුනක් තිබ්බා. ඒත් එක්කම අපේ තාත්තගේ වාහනයක් තිබ්බා. ඔය ගෙදර ඒ තිබ්බානේ ස්කූල් එකට එක වෑන් එකක්. දැන් අපේ ස්ටාෆ් එකට above 100 vehicles තියෙනවා. ඒක තමයි මගේ සතුට. Because I was able to create an organization that can fund that. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මට මේක දියුණු කරන්න පුළුවන් වෙලා මගේ ස්ටාෆ් එකට වාහනවල යන්න ඒ ability එක Lyceum ඉස්කෝලේට කවදාවත් එක් කරන්න. මම මේ බාහිර ව්‍යාපාර සියලු දේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඒක වටේ තියෙන ව්‍යාපාර 40ක් විතර ඇති 40ක් 50ක් වගේ ඇති. මේවා ටික හදලා ඒවා ඔපරේට් වෙන්න දීලා මේ ගමනේදී මට ලබා ගන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. මම මේ ආනි හොඳ මේ අග සම්පූර්ණ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ මගේ මට ඇත්තටම හෙට මරුණත් අවුලක් නැහැ. මොකද මම ඒ තරම් මං හිතනවා මං ඒ තරම් නිදහස්. මට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ මං කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවසානයේදී මේ සියලු මුදල් අපිට සල්ලි ඕනේ මුලින්. සල්ලි නැතුව කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඒක නිකන් බොරු කතා. සල්ලි ඕනේමයි. මේ සල්ලි වලින් පස්සේ අපි අනිත් මිනිස්සුන් අපි බබලෝමු නේ? අනිත් මිනිස්සු බබලෙද්දි කිසිම සතුටක් තියෙන්නේ. නේද? ඒ බබලෙන කෙනාට මුල මත්තක තියෙද්දි එයාට හැමදාමත් බබලෙන්න පුළුවන්. මුල අපි දකිනවා බබලෙද්දි සමහරක් අයට මුල අමතක වෙනවා. එතකොට ඒ බබලීම සබා ධර්මෙන් නැති වී යනවා. රෝහන් මහත්මයා කිව්වා මේ if it is not the day that's so true. You know, if it is not the day you take a back foot. When you are doing something successful you feel it. මොකද අපිට තනියම මේ දේ කරන්න බෑ. අපිට ඒ blessing එකක් තියෙනවා. අපිට ලැබීම තියෙනවා. අපිට අපේ support එක තියෙන්න ඕනේ මේ සබා ධර්මයේ. ඒක දැනෙනවා. මේක මේ වෙලාවේ නේ පොඩ ඉවසන්න ඕන වෙලා තවත් පොඩ්ඩක් ඉවසන්න ඕන සමහර. ඒ වගේ අවස්ථාවල් තියෙනවා. ගොඩක් අයට වරදින්නේ නොහැකියාවෙන් නෙමෙයි. The ability to manage finance. Lot of people are very capable. මැරිලා වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. 24 hours එහෙම ඒ જાතිය මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි finance manage කරගන්න බෑ ගොඩක් අය. financial discipline නැහැ. එතනින් තමයි පරාදය ගොඩක් අය. එතනදී මං හොඳ තැනක හිටියා. හැම වෙලේම ෆයිනෑන්ෂල් පැත්ත ඉතාමත් සේෆ්. ඒ කියන්නේ මට නිදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම වැඩ කරන්නේ. මට ෂුවර් දෙයට හැබැයි මම රිස්ක් එක ගන්නවා. මට ෂුවර් නම් මම අනිවාර්යෙන් රිස්ක් එක ගන්නවා. ඒත් එක්කම හොඳට හිතලා තීරණයක් ගත්තන් පස්සේ කවුරු කිව්වත් ඒක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳට හිතනවා. හැමෝගෙම අදහස් ගන්නවා. අනි තීරණ ගන්නෙ නැහැ. අර මම පොර කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මං අනිත් අයගේ අදහස් අරගෙන සමස්ත තීරණ ගන්න අපේ ඒක වෙනස් කරන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. මොනාර තිබ්බද ඔබතුමාගේ?
පේරන්ස් මීටිං එකක් වෙයි මෙහෙමයි ඉන් ජෙනරල් අපිට අපි ටීචර් ට්‍රේනිං ලර්නිං ඇන්ඩ් ඩිවෙලොප්මන්ට් අපේ තියෙනවා සෙන්ට්‍රල් මැනේජ්මන්ට් එකෙන් ඒගොල්ලෝ ටීචර්ස්ලා ඉවැලුවේට් වෙනවා every 4 months ටීචර්ස්ලා ඉවැලුවේට් වෙනවා ලයිසියම් එකේ සියලුම දරුවෝ මාස 4කට වතාවක් එකම එක්සෑම් එකට තමයි සිට් කරන්නේ. ඒතකොට ඒකෙන් අපි data gather කරනවා අපිට clearly පේනවා කවුද perform කරන්නේ නැත්te කවුද perform කරන්නේ කියලා. දැන් අපි ඉස්සරහට යනවා ඉස්සරහට අපේ දැන් අපි AI use කරන්න යනවා තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් අපි හරියටම use කරනවා ඒ දරුවෙක්ට ඒ ප්‍රශ්නේ අපි හිතමුකෝ මොන හරි equations මොන හරි algebra හරි මොන හරි එක section එකක් යාට මේ paper එකේ තේරුම් නැත්නම් අපි ඒ level එකටම නැවත extra class ඉදලා කරන්න ඒ level එකට යනවා schools පැත්තේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් business කියන්නේ. You have to have be able to analyze the data and go to your weak points. දැන් අපි ගත්තම අපි හිතමුකෝ buses ඕන දෙයකට අපිට evaluate කරන්න පුළුවන් අපේ expected revenue එකක් තියෙනවා. ඒ revenue එක expect එක hit වුණාන් පස්සේ ඒක green වලට පෙන්නනවා. හැබැයි ඒ නැති ඒවා ටික red වලට පෙන්නනවා. ඒකට අපිට කෙලින්ම problem එකට යන්න පුළුවන්. අපි අර අනවශ්‍ය තැන දිහා බලලා වැඩක් නැහැ. ඒ අවශ්‍ය තැන දිහා ඕනේ බලන්න. What is the vision to perceive? What do you perceive that? Well, it's very difficult because it's a regulated environment. So we have to follow the regulatory bodies. However, if there was no regulation, this would be beyond. My idea is our country should not be following others. We should achieve what others do, and we should be the benchmark. In education, because it is not regulated, sooner or later it will happen. Like you look at Finland for education, you look at Sri Lanka for education. Why not? Bari da අපිට බැරි නෑ අපිට පුළුවන්. ඒක කෙරේ. නේ? හැබැයි එහෙම කිව්වම මේ පොඩ්ඩක් අර ධනාත්මකව හිතන්න. නේ? ඍණාත්මකව හිතන්න එපා. පොසිටිව් හිතන්න. පොඩි එහෙම සපෝට් එකක් දෙන්න මට ගොඩක් අර. නේ? ভাইබ්‍රේෂන්ස් ටික ඒ ටික මට සාක්කුවේ දාගෙන යන්න පුළුවන් එතකොට. නේද?